اور گلزار بھائی. ہاں جی گلزار بھائی سر. تھوڑا سا دیکھ لیں ان کو بھی. کیا حال چال ہیں دوستوں؟ ٹھیک سر. یار بھائی کیسے ہیں؟ ہاں میں نا 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ٹچ کروں گا، اس میں آپ مجھے روک کے رائے بھی دے سکتے ہیں. پہلا ٹاپک میں سوچ رہا تھا ابھی یہ جو محمد حجاب جو ہیں، ان کا جو ویڈیو آیا اس میں کچھ سوچنے پہ چیز نے مجھے مجبور کیا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے چیپٹر 65 ورس 4، جس میں آپ محمد حجاب کہتے ہیں کہ 5 سال کی چھوٹی لڑکی سے بھی سیکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وائرل ہو رہا ہے بہت ہاں ہاں زیادہ. ہاں بہت وائرل ہو رہا ہے. اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ جو محمد حجاب کہتے ہیں کہ حدیث پڑھو، یعنی قرآن کو لٹرلی لوگے تو تم 5 سال کی بچی سے سمجھ بھی نہیں سیکس آئے کر گی تمہیں. سکتے ہو. اچھا، اس کی ایک اور آیت اگر آپ دکھا سکے نا سمجھنے کے لیے بہتر، وہ چیپٹر 33 ورس 49 ہے. تو حارث نکالیں بات گے آپ یا میں نکالوں؟ میں نکال رہا ہوں 3349. جی، تو 65 4 تو سب کو پتا ہی ہے، وہ بھی دکھا دیجیے گا اگر ٹائم ملے آپ کو. اے اہل ایمان، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں چھو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کی تم انہیں گنتی پوری کرواؤ، بس انہیں کچھ دے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو. تو یعنی اگر تم نے ہاتھ نہیں ان کو لگایا تو ان کے اوپر عدت لازم نہیں ہے اگر آپ نے سیکس نہیں کیا ان کے ساتھ. جی ہاں، اب اس میں دیکھیں بات ہو رہی ہے سمپل، اس میں پیریڈ کو ڈسکس ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہاں مینسٹریشن ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن اگر ہم 65 4 دکھائیں نا اس میں صاف ڈسکس ہو رہا ہے کہ ریگارڈلیس آف پیریڈ، یہاں پہ جو 65 4 ہے نا، وہ 65 کی چوتھی آیت ہے، اس میں اچھا. اس کہا میں جا رہا ہے میں کہ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد نے اس کے اندر نا چھلانگ مار دی. بڑے چلاک ہیں ڈاکٹر چھلانگ. ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ جو ہے نا بہت فارغ ترجمہ ہوتا ہے. 2 نمبر نہیں، وہ پورے لائن ہی کھا گیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد. یہ دیکھیں یہ مولانا محمد جوناگڑھی کی ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی، یعنی بوڑھی ہو گئی، اب ان کو حیض نہیں ہوتا، یعنی یہ طلاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ کن کو تم طلاق دے سکتے ہو. اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں اس کے پیریڈ آتے ہیں نہیں آتے، بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو تو 3 مہینے کر دو. اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کتنا چلاک ہے، اس نے یہ والی لائن ہی کھا گیا. اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے جو کوئی اللہ کا، یہ پوری لائن ہی کھا گیا یہاں سے. اور ان کی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. یہ دیکھیں نہیں تو آپ مودودی بھی دیکھیں نا، نیچے مودودی بھی کھا چکا ہے، دیکھ لیں مودودی بھی کھا گیا. ہاں تو یہ اچھا ماڈرن آ لوگ گیا، پھر کھا اس میں ہے نہیں اس میں ہے، یہ ہے. ہاں جنہیں ہے. ہاں وہی نا، مدودی نے کہا ہے کہ ہے جنہیں حیض ابھی آیا ہی نہ ہوا، یعنی بچیاں ہوتی ہیں 6 سال 7 سال کی بچی. حارث ایک بات بتائیں، ترجمہ غلط کرنا قرآن کو بدلنے کے برابر نہیں ہے؟ ہاں ہے کیوں نہیں ہے. یہ ڈاکٹر اسرار احمد سے بندہ ڈاکٹر پوچھے. اسرار احمد نے قرآن کو بدلا ہے نا، اس کا مطلب ڈاکٹر اسرار احمد کو قرآن تم کے اوپر ڈیسائیڈ اتنی کرو گے کہ شرم اللہ آئی. قرآن میں، ہاں اتنی شرم آئی، بالکل. ڈاکٹر اسرار احمد کو شرم آئی کہ وہ یہ والی لائن ہی کھا گیا. یہ انگلش میں بھی لکھی ہوئی ہے، ایز ویل ایز دوز ہو ہیو ناٹ یٹ مینسٹرویٹڈ ایز اٹ از ود the ones who are still not menstruating. یہ بھی محمد حجاب نے بھی تھوڑی سی 2 نمبر ماری، لیکن ٹھیک ہے. یہ ہے is there 3 months and the ones ولائی لم یا حزن، یہ والی پورے 3 لفظ کھا گیا. آیا ہی نہیں ہے جن کو. ہاں یہ کھا گیا، یعنی جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں. اور تو یہ مسلمانوں سے سوال ہے کہ آپ کا قرآن کیسا ہے کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کو شرم آ رہی ہے اردو میں، اور وہ لائن کھا گیا کہ جن کو ابھی تک حیض ہی نہیں آیا. مولانا جوناگڑھی نے لکھا ہوا کہ اس سے شادی، اس کو طلاق دے سکتے. ساری بات ہے، طلاق کا مطلب پھر تم نے شادی کی ہے اس کے ساتھ. اور یہی محمد حجاب اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم صرف قرآن کو پڑھو گے، مترجم یہی ہے، یہی محمد حجاب ہے. نہیں یہ والا نہیں، یہ وہ نہیں، یہ کوئی اور محمد حجاب. اچھا یہ دیکھیں، یہ وہ ویڈیو چلا دیتا ہوں سر، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سیف ہے. یہ If you look just at the Quran, اگر آپ صرف قرآن کو دیکھتے ہیں تو تم یہ دیکھو گے the indication that you can have sexual intercourse with a 5-year-old. تو یہ تو کہ اگر تم صرف قرآن کو دیکھو گے تو صرف اس سے لگے گا کہ تم 5 سال کی بچی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتے ہو. یہ محمد حجاب، آپ کا حجاب بڑے لوگ مومن آج کل ان کو پاپولر ہو رہا ہے نا، کیوں ایتھیسٹوں کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا محمد حجاب اور علی دعویٰ کون ہے. یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہارا اسلام ہے. سورہ طلاق یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ ان بچیوں سے ان کو طلاق دے سکتے ہو جن کو بھی حیض. پہلی بات، ان کے ساتھ تم نے شادی غلط کی اور اب ان کو طلاق بھی دے رہے ہو، یعنی اگر دے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں تو. جی اچھا
इसमें अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी इसमें बड़ी जबरदस्त, मैंने आप दोनों को एक स्क्रीनशॉट भेजा है एक इब्ने हदीस कसीर भेजी की है, वो मैंने तफसीर, डाली, अपलोड कर दिया वो मैंने। हाँ अब देखें जो अब हम काफी ये छोटी लोग है, मुझे कहते हैं, पढ़ी नहीं जा रही वैसे। हाँ ये मैं पढ़ देता हूँ, ये लोग कहते हैं तफसीर पढ़ो। अब इब्ने कसीर की तफसीर मैं पढ़ देता हूँ, ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि जिन बुढ़िया औरतों को अपनी उम्र की वजह से अयाम बंद हो गए हों, इनकी इद्दत बताई जाती है। जैसे अयाम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है, मुलाहजा हो सूरे बकरा की आयत। इस तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी 3 महीने रखी है। साफ ये इब्ने कसीर की तफसीर में आ रहा है कि जिन लड़कियों को अब तक हैज की उम्र नहीं पहुंची ना, उनसे भी शादी की बात आ रही है। अच्छा यानी अब एक बात, यानी बच्चों को पीरियड नहीं आई, यानी वो बच्चियां की क्या उम्र होती है, 9 7 साल 6 साल, और यही वजह है हजरत मोहम्मद ने भी 6 साल की इस्लाम बच्ची कहता है थी कि भाई कुरान को समझने के लिए हदीस को आप समझें। क्या दोनों का स्टैंडर्ड सेम रखा हुआ है? कुरान की आप आयतों को ज़ईफ नहीं कहते, है ना, लेकिन आप हदीसों को ज़ईफ कहते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल ही नहीं है। इसका मतलब हदीस गलत हो सकती है, तो आप कुरान को कैसे समझोगे जो चीज ज़ईफ हो सकती है, जो चीज गलत हो सकती है? दोनों का स्टैंडर्ड सेम नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बताना था कि अगर कुरान की आयतों को ज़ईफ नहीं कहते और हदीसों को ज़ईफ कहते हैं, तो आप दोनों को पैरेलल कैसे समझोगे? एक चीज आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, एक चीज कहते हो गलत हो सकती है। तो इस वजह से कुरान के हिसाब से तो एक छोटी 5 साल की बच्ची से भी सेक्स हुआ सकता है, इसको सारे मान भी रहे, मैंने आपको तफसीर भी दिखा दी। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था ना, वो था कि मैं युवाल हरारी की स्पीच सुनता हूँ, मुझे मजा आता है उसको सुनने में, किताब भी मैंने पढ़ी उनकी। उनसे एक सवाल पूछा था ऑडियंस ने, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था वो ऑडियंस में। किसी ने उनसे सवाल पूछा कि जो मिथ्स होते हैं, मजहबी मिथ्स, इससे जेनोसाइड हुआ है पास में, जैसे क्रिश्चियनिटी की जेनोसाइड हुए, जो यानी मिथोलॉजी की झूठी कहानियां होती हैं, क्या इन मजहबी पेशवाओं को जेल में भेजना चाहिए? क्योंकि इनकी कहानियों से करोड़ों लाखों लोग मर जाते हैं, जो झूठी कहानियां होती हैं। इसका जवाब युवाल हरारी का मैं आपको देना चाहता हूं, अच्छा जवाब मुझे लगा, इसमें आप दोनों ऐड भी कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, क्योंकि मिथोलॉजी को लोग मुख्तलिफ अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ईसा की वजह, ईसा को नहीं हम जेल भेज सकते कि बाद में क्रूसेड हुआ, ईसा का मे भी पैगाम कुछ और हो। एक और इसी एग्जांपल दी कि जो मिथोलॉजी होती है ना, वो हारिस अलग समझेंगे, गालिब कमाल अलग समझेंगे, हर बंदा अलग इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जेल भेज दो, मेरा हो सकता है नियत दूसरी हो। एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, जैसे लव योर नेबर है, ये इसको इंटरप्रिटेशन लोग ऐसे कर सकते हैं, लव योर नेबर अंटिल वो आपकी क्रिश्चियनिटी को मान ले, वरना कत्ल कर दो। लव योर नेबर तो ऐसा है, हाँ, या तो फिर नेबर के साथ कोई और तरह का लव भी कर लो। हाँ, तो लव योर नेबर एज इक्वली एज यू डू योरसेल्फ, तो उसकी बीवी से भी फिर उतना ही प्यार करो जितना। नहीं बोले कि वो आगे कमांडमेंट आए थे, दाउ शैल नॉट कवेट योर वाइफ। नहीं, लेकिन ये मैंने फनी हदीस में छेड़ी थी, सॉरी गुलजार भाई, उसमें मैंने ये उससे भी पूछा था, नूरिया से भी सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपका सबसे अल्लाह को दूसरा सबसे बुरा क्या लगता होगा गुनाह अल्लाह के नज़दीक, या तीसरा कौन सा होगा? आप कहेंगे पहला तो शिर्क हो सकता है ना, या दूसरा कौन सा हो सकता है, तीसरा कौन सा हो सकता है? वो मुझे हदीस नहीं मिल रही, तो हाँ ये देखें, इतना मजा आएगा आपको। गालिब के पहला कुरान में सबसे, इस्लाम की नजर में पहला सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? शिर्क ही है, शिर्क। और दूसरा कौन सा? दूसरा आपको इतनी हंसी आएगी, रसूल अल्लाह बैठे बैठाए तो होगा, ब्रेन में नहीं है। नहीं कोई नहीं कभी नहीं बनाई हियरार्की। नहीं, हाँ वो आपने नहीं बनाई होगी, लेकिन कोई किसी को भी नहीं पता होगा ये बात, क्योंकि रसूल अल्लाह बैठे बैठाए बातें बनाते रहते थे। ये देखें, ये चेक करें कि एक बंदे ने रसूल अल्लाह से पूछा, सही बुखारी की हदीस है, कि सबसे बुरा गुनाह कौन सा है? उसने कहा शिर्क है। अच्छा जी, चलो ये तो हमें सबको पता है ना, शिर्क सबसे बुरा। दूसरा हस्बैंड वाला नहीं, वो कहता है दूसरा कौन सा बड़ा गुनाह है? वो भी है, वो हस्बैंड वाला भी है। दूसरा का दूसरा गुनाह कौन सा? वो आगे हजरत मोहम्मद कहते हैं, तुम अपने बेटे को इसलिए मार दो कि तुम्हें डर हो कि वो तुम्हारा खाने का हिस्सेदार ना बन जाए। यानी वजह भी लिख दी कि किस वजह से तुम उसे कत्ल करोगे। नहीं, आपको बीवी का हिस्सेदार बन जाए तो फिर को बात, फिर खाने का क्या? ये वही ना, बैठे बैठाए सर हजरत मोहम्मद मारी। अच्छा तीसरी, द प्रॉफिट सेड
to commit तीसरा गुनाह कौन सा है? illegal sexual intercourse with the wife of your neighbor. अच्छा, यानी अपने नेबर पड़ोसी अपने की बीवी के साथ। हाँ ये बंदा मुझे लगता है रसूल अल्लाह के पड़ोस में रहता होगा। या हाँ एग्जैक्टली मैंने यही कहा, ये बंदा रसूल अल्लाह के पड़ोस में रहता था। तो रसूल अल्लाह ने कहा इसको मैं कैसे रोकूं? वो जैसे बंदा नहीं था जिसने जरा पहना हुआ था, रसूल अल्लाह ने उससे जरा लेना था, उसने पूछा कि रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तो रसूल अल्लाह ने कहा जो छलांग मैदान जंग में छलांग मारते हैं अपना जरा उतार के। तो उसने उतार दिया, छलांग मारी, बेवकूफ का बच्चा मारा गया। ये आदमी हो सकता है हजरत मोहम्मद की किसी बीवी के ऊपर इसकी नजर हो, तो हजरत मोहम्मद ने कहा ये ना बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम नेबर की बीवी पे तुमने टांग नजर रखी हुई है। तो हो सकता है उसने नान में टक्का लगाया, हो सकता है हजरत आयशा से, क्या पता। नहीं ये लेकिन सर देखें कितनी स्पेसिफिक बोंगी है ये। अगर ये खाली ये कह देते ना कि इलीगल सेक्स करना ये तो अल्लाह के नजदीक चीज है, तो हम तब भी नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हारी नेबर की बीवी के साथ करे, अच्छा अगर वो तुम्हारे कोई 10 घर छोड़ के कर ले, या अगर अपने कोलीग की बीवी, अगर कोलीग की बीवी के साथ कर ले या अपनी कजन के साथ इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, तो ये या भाभी के साथ कर ले, हाँ भाभी वो भी नहीं है। भाभी सबको बड़ा शौक होता है ना। नहीं तो इधर माँ बहन क्यों नहीं आई हारिस? हाँ वही वो ठीक है, वो इतना बुरा गुनाह नहीं जितना बुरा ये गुनाह है। हाँ, अगर आप रसूल अल्लाह के पड़ोसी हैं तो सबसे बड़ा गुनाह पड़ोसी की बीवी से सेक्स है। ऐसी छोड़नी इन्होंने। तो ये आपने युवाल नोआ हरारी की जो आप बात कर रहे थे कि हाँ लोग इसको इंटरप्रेट ओवर करते हैं, हजरत मोहम्मद की बोंगियां तो आसमान पे पहुंची हुई हैं, हदीसें तो ट्रेजर ट्रोव है। मैं तो ऐसे रैंडमली कभी पढ़ रहा होता ना खोल के, मैं कहता हूँ है कि ये इमेजिन करें जब आप पढ़ रहे हो ये इन्होंने छुपाई हुई होती। बंदा पढ़ रहा होता कोई इतनी कोई 20 हदीसें होती, उसमें कहता है इसकी ये क्या लुच्च तला हुआ है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।